गोटे पुओ विषय एमिति कहवा कौन भल माने से दुनिया रू पलैला पर तू कहूचु हाँ भल है से मरी जाइए लोक मैंने भल है मारी गला से जिम जाई बॉडी एथि बनैतिला जे मु लेडीज मान को माने कमेंट पास करके चलजी मोर के। आज्ञा नमस्कार मु हूँ रश्मिता मो ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ केमिति अच्छा आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थे। आज्ञा मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज्ञा गोटे कथा मु बुझी पारुनी जे न्याय थी ना ताकू केबे भी आज्ञा न्याय मिलिबो नाही। जे अन्याय थी ना ताकू सब बेले ना न्याय मिलिबो काहेकि ना देखंतु सौम्य रंजन को लोक मारिकी आज की हो गलानी 12 दिन तथापि ताको न्याय एबे पर्यंत मिली नाही। केते जण पुलिस स्टेशन रे अछंती आउ केते जण बालियंतारू पुलिस माने भुवनेश्वर को ट्रांसफर हो जाइछंती। आज्ञा से मानकू हाजत रे पुलिस मानकू न रखिकी जो ट्रांसफर करागला कौन पाए कौन बाल्यंतारू जाइकी टाउन में रहिले आउ टिके कांड करेंगे पुलिस माने बोली से आम सरकार कौन ट्रांसफर करें। आज्ञा नहीं से मानकू जो बदली कराहे गलानी कि ताकने भित्तिरी पैसा दे देथिबे। अरे से मानकू तो चप्पल रे सेकिबा कथा जो पुलिस माने सेठारे उपस्थित थाई कि मध्य सौम्य रंजन को एमिते निर्मम भाव में हत्या करागला ना से पुलिस मानू ही चप्पल माड़ पिंधेकी रास्तार बुलेबा कथा। आज्ञा ये जो भद्र महिला जनक कहते भल होइची से मरी जाइछि। आलो माँ तो घरे कौन भाई नहांती ना तू जानिनु एमिति कथा काहींकी कहूचु। गोटे माँ तो वीडियो जदि देखुथिबो से केमिति कौन भाबुथिबो कहिलु। ता पुअर मल्ला खबर से शुणिकी से पागली हो गलानी। तू एमिति तो ताकू कहूचु भल होइची मरी जाइछि तो घरे कौन माँ भौणी नहांती। अरे जीए तोते कहूची तू ताकू तो कहीं कहि पारुनु। एई जो सौम्य रंजन मरीगले हाँ भल होइची से मरीगला ताकू एमिति कहीं तू कहूचु। जी तोते ब्लैकमेल करुच्ची कि तोते किए भल पाउची कि तोते किए कौन कहूची ताकू सठिक भाव में तू जदि तार बदला नहीं पारू आमे जानबू जे हाँ तू गोटे नारी है आ गोटे नारी को केमिति तू अपमान करि पारुचु। गोटे माँ को तू कहूचु कि भल होइची मरी जाइची ता पुओ छी एडे बेलज्जिया नारी तू करि परिबेनी किंतु कहि नथांते आ भाईर मूल्य ताको जणा ही नाही। भाई आ राखी गोटे जिनस सी केबे का हाथ रे बांधी भी नांती तांको निज भाई भी नथियो बोधे आ जदी भी थिबो भगवान तांको एमिति करंतु जोटे कि ए जिनसटा हम भाई जेमती हे जाईची तांको भाई भी से हे जाऊ आमे भी जेमती आज कांदु छु हम भाई भाई सेठी जेमिति भी हो आमे केते कष्ट करी राखी बन्ने वाले आमे का राखी बांधु। भाई आपण माने जो नारा लगौ नांती के ताको न्याय दियंतु से कौन भल काम करछ। क्या न्याय कौन पाई काली मो घर पाखे जड़े माँ आसी कही कांदी कांदी की मो पुओ थिले जे मो नाती थिला मते शीत समय रे मते आनी मते स्वेटर साल दे दे के जाईची केते गरीब लोक माने से हेल्प करी से कोन जानि से जियो जो माँ कथा माने जांको माँ जांगी माने राजरास्ता बस के कांदुचंती तांको पुओ जतले जेल गले जेलु आसला परे काहे शिक्षा कलेनी माने शिक्षा देलेनी कोन पई जे पुओ घरे जेमती तो माँ भौणी बाहर भी सेमती तो माँ भौणी कार के खराब कमेंट करिबुनी कोन पई शिक्षा देलेनी से देखिकी भी से केमती कहउछंदे से माँ को भल होइची से काली सकाळे तुम भी जने माँ हबो तो ता माने केही तो बाहर नाहाती ता माने तमे आधीरे शामिल अच्छो बोधे मो भाई की मारिया पई से झीर बाप भाई अच्छा कि नहीं मुझे जानी। ये तो मोर भाई मो भाई आम पाखर 8 दिन है गले आमको केते कष्ट होची आमे जानूँ से वीडियो भी देखी भी पारुनु
ମାନେ ମୋ କହିବା ତ ସେ ଝିଅ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଉ ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମିଶିକି ମୋ ଭାଇକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିତିନି ବୋଲି ସେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଏତେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ? ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଏତେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଘଟିଛି, ତମ ଭଳିଆ ଏମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟିଛି, ଏମିତି ଘଟୁଛି ବି। ତ ତାମାନେ କେହି ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ତମେ ଆଧିରେ ସାମିଲ ଅଛ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇକି ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଆଜି ଏମିତି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛ ଆସିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସହି ବି ପାରୁନୁ। ସେ ଦେଖିକି ବି ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଆକୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସେ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବି ଜଣେ ମାଆ ହେବ, ମାଆ ହେଲା ପରେ ତମେ ଏମିତି ତମ ଛୁଆ ଯଦି ଏମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିଏ ବାଡ଼େଇକି ମାରିବ ତମେ ସହିପାରିବ? ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିରେ ଯେ ସେ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ମାଆ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 12 ଜଣ ଆମେ କେମିତି ଆ ଭିତରେ ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 12 ଜଣ କେମିତି ରହିଥିଲୁ? 4 ବାପାଙ୍କର ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 12 ଜଣ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଖାଇକି ଏକାଠି ସେ ତା ପାଟିକି ଦେଇଛି ସେ ତା ପାଟିକି ଦେଇଛି। ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଶିଖିନା। ତମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଏଇଭଳିଆ, ସେ ମାଆ ଆଜି କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ସେ ମାଆକୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି? ତମ ବାପା ମା' ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି? ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ ଅନ୍ୟର ତମ ନିଜ ଭାଇଟେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ତମ ଭାଇଟେ ମରିବ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ତମେ ଜାଣିବ। କାରଣ ତମ ପାଖରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ବୁଝିନି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଭାଇ ବିଷୟରେ? ଆମ ଭାଇ ଆମ ପାଖରୁ ଯାଇଛି, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆଉ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ନଥିଲା, ମୋ ଭାଇ କେବେ ବି ସେମିତି ନଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 11-12 ଜଣ ବଢ଼ିଛୁ। ମାନେ ଆମରି ଘର ଭିତରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମ ଭାଇ ଏମିତି କାହାକୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଚାହିଁନି। ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଲେ ବି ସହି ହେଉନି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ହେଲେ ମାନେ କହି ବି ହେଉନି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଲେଡିଜ୍ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟୋଟାଲ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆ ଭିତରକୁ ଟଣାଯାଉ। ନହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ସେଠି ଭାଇ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆମେ ବି ତ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସିଏ ବି କେଉଁଠି ଥିବେ। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଦେଲା ବୋଲି? ଦିନ 2 ପହରେ ଜଣେ ରେପ୍ କରିଦେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ ପୁଅ ବାହାର କରିଦେଲା ବୋଲି ଏବେ ଆସିକି ଆଉ ସେଇ ରାଗଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସୁଝି? ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ମୁଁ ବି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଆମ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇନୁ। କାରଣ ସିଏ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବୋଧେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଫାଲତୁ 3rd କ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ କେବେ କାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ବି ନଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଥିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଆ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ବି ଯେମିତି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ, ସେଠି ସେମିତି ବି ହଉ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ ଆମେ କାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ? ମୋ ଭାଇ ଯଦି ସେମିତି ଏବେ କାଲି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଆସି କହିଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, ମୋ ପୁଅ ଥିଲା ଯେ ମୋ ନାତି ଥିଲା, ମୋତେ ଶୀତ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଣିକି ମୋତେ ସ୍ୱେଟର ଶାଲ ଦେଇକି ଯାଇଛି। କେତେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ?
तो शेष से झील को कौन कहना चाहिए आप ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ ତ ଆମକୁ କହିଦେଇଛି ସେ ଭଲ ପରିବାରର ପୁଅ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରର ପିଲା ଯଦି ତାର ବାପା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ଲାଇଫରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇଲା ଭଳିଆ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ସଂସ୍କାର ପାଇଥିଲୁ କାହିଁ ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଥିବ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ବି ସେ ଯେତିକି ବି ହଉ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଥିଲା କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ହାଇଲାଇଟ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କରିନି ତାର କିଛି ପାୱାର ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଜିମ୍ ଚଲାଉଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ କି ଏମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ତୋର ବି ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଓହୋ ତୁ କହୁଛୁ କି ତୋ ଘର ସଂସ୍କାର ତତେ ଭଲ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ ନା ତତେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଜଣା ଜାଣିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ ନାରେ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଛି ତୁ କେମିତିକା ନାରୀ ତୁ କାହିଁ ତୁ ନାରୀ ନାରେ ନା ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କାହିଁକି ନା ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ ଆସିକି ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିନଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ମରିଯାଇଛି ଆରେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯାହା କରିଥାଉ ତାର ବି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଅଛି ତୁ ସମାଧାନ ହଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କରିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ମାରିଲେ ତୁ ଏମିତି କହିଥା ତୁ କହୁଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଛି ତୁ କେମିତିକା ନାରୀ ଖାଲି ତୋ ଘରେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତୁ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନୁ ସେ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ନା ତୁ ବୁଝିପାରିନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ